सत श्री अकाल, मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मिशन साहस संवाद दे विच सारे दर्शकों का स्वागत है। मिशन साहस MSME सेक्टर नाल जुड़ियां न्यूज़ 18 की एक ऐसी अनूठी पहल है, ऐसी अनूठी मुहिम है जो 3 महीने तक लगातार चलेगी ते कई सूबियां दे विच MSME सैक्टर नूं एक नवी दिशा ते तेज रफ्तार देवेगी। इस मुहिम दे विच MSME सैक्टर नाल जुड़े सफल उद्यमियों के प्रति असीं आभार प्रगट करते हुए उन्हां दियां प्रेरक ते रोचक कहानियां दिखावांगे। नाल ही MSME सैक्टर दे विच उभरदे हुए उद्यमियां नूं भी उत्साहित किया जाएगा, उन्हां नूं भी स्पेस दी जाएगी। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मिशन साहस का आगाज तो हो ही चुक्या ते इस कड़ी विच MSME सैक्टर नाल जुड़े खास मेहमान अते एक्सपर्ट्स भी साडे नाल गल करनगे। पंजाब दे MSME सैक्टर की मौजूदा स्थिति, चुनौतियां अते संभावनावां दे बारे विच असीं इन्हां उद्यमियां दे नाल गलबात करांगे। ਤਾਂ मेहमान साडे नाल जुड़े ने गलबात करन दे लई इंट्रोडक्शन करवा दिंने आ। पहलां उन्हां दी साडे नाल SC रलन साहब जुड़े ने, प्रेजिडेंट ने लुधियाना हैंड टूल एसोसीएशन दे। बहुत बहुत स्वागत है रलन साहब। और दूसरे मेहमान साडे नाल जुड़े ने जगजीत सिंह माझा, प्रेजिडेंट ने क्रेडाई। बहुत बहुत स्वागत है माझा साहब तुहाडा भी। शुरुआत मैं तुहाडे तो ही करूंगा। बेसिकली जदों आपां जिक्र करते हैं माझा साहब, कुदरती सबब बन गया कि आप गलबात कर रहे हैं MSME बारे। मैं जितों शुरुआत करनी चाहना है, दरअसल बड़ी बड़ी बेसिक जी चीज़ तो मैं अपनी गलबात की शुरुआत करूंगा, बड़ी छोटी जी। पिछले दिनी एक टेलीफोन कॉल आई, किसे कोई यंगस्टर सी, उन्होंने किसी जॉब लई गलबात करनी सी ते मेरे मूँह अचानक ही निकल गया कि MSME सैक्टर दे विच तुसी ट्राई कर सकते हो। तो उस यंगस्टर्स ने कहा, हालांकि एजुकेटेड सी वो, पर फिर भी उन्होंने पूछा कि सर MSME की हुंदा है। इंडस्ट्री नाल जुड़ी हुई टर्म है, पर कई बारी आपां गलबात करके निकल जाने हैं और जिवें कह दिंदे आ माझा साहब भी देसी भाषा दे विच असीं कई बारी लोकां नूं उस तरीके नाल समझा नहीं पाउंदे। सो मैं शुरुआत इत्थों ही करनी चाहूँगा कि MSME सैक्टर बेसिकली जे देसी भाषा च समझना होवे तां है की और किस तरीके नाल ਜਿਹੜੇ नवे लोग उत्साहित ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Very good question, Brar Sahab. In fact, you are such a anchor with which we love to interact. मैं एक पॉइंट तो लेके चलांगा। सब तो पहला तो we salute the corona warriors. corona warriors ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਟਰਡ ਫਰਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵਲ ਫੇਜ਼। MSME ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ। I am representing CREDAI, Confederation of Real Estate Developers Association of India. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we are the second largest after agriculture. Second largest after agriculture. We give employment to 40 million people. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਕਿ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਤੇ ਨਾਨ ਸਕਿਲਡ ਨੂੰ EMPLOYMENT ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ GDP ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ 8.5% ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਸ। 269 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਐਂਸੀਲਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ MSME 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ, ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, क्योंकि इस ਵੇਲੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो MSME का
MSME ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ MSME ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ MSME ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 9 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ MSME ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ MSME ਨੂੰ। ਔਰ MSME ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਆ ਕਿ MSME ਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ MSME ਦੀ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ MSME ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ MSME 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ? ਕੋਈ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 2-4 ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, MSME ਨੂੰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਮੈਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। MSME ਨੂੰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। MSME ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ, और बहुत अच्छियां रोड्स और कनेक्टिविटी टू दी पोर्ट्स। इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रीयल पॉलिसी बनाई सी, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी ਉਹਦੇ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਆਫ ਦੀ FOB ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, UP, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7,000 ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਜੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ CII ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSME ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਪਾਏ ਹਾਂ MSME ਦੇ ਲਈ? ਜੈਨ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। मैं छोटी जी इंट्रोडक्शन दे देना। बेसिकली मैं CII जलंधर काउंसिल दा चेयरमैन है जी। जलंधर ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन दा जनरल सैकटरी। ते इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विच इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे विच वर्किंग कमेटी मैंबर भी है जी। ठीक है, बहुत खूब जी। और पहले तो तुहाडा शुक्रिया कि तुसीं ये मौका दिता कि असीं MSME दा एक जिहड़ा पक्ष हैगा वो सारिआं दे अगे रख सकीए ते लोकां दा जिहड़ा रुझान है वो MSME वाले पासे थोड़ा उन्होंने ध्यान लिया जाए। सरकारां दा तां असीं ध्यान लिया, यही कोशिश है जी। असीं कोशिश तां सरकारां दी भी करदे आ, पर चलो लोकां दी सानू थोड़ी जी सिंपैथी मिलेगी ते आई थिंक वी विल बी इन बेटर शेप। पब्लिक सपोर्ट मिले तां इशू ज्यादा मजबूत तरीके नाल रखिया जांदा है सामने। जी सर इहदे लई एक होर जरूरी गल दसनी मैं चाहांगा कि साडे इत्थे जलंधर दे विच जी देयर इज नो लार्ज स्केल यूनिट। ठीक है, एवरी यूनिट फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ MSME। सारे MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSME ਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ 90% ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MSME ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਸਰ MSME ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਓਨਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਾਸਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSME ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ MSME ਦਾ ਅਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ 10 ਕਰੋੜ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੈ ਔਰ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ MSME ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ देयर इज अ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੋਪ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। MSME ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੱਜਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੈਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੌਂਪਟਨ ਗਰੀਵਜ਼ ਦਾ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ MSME ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। MSME ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ MSME ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ MSME ਡਿਲੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। MSME ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਮਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।